Praise the Lord. اس جمعے جب بپتسمہ کی رسم ہوئی، بیٹے بیٹیاں بہنیں اور ہماری بزرگ آنٹی جن کی عمر 80 سال تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی دل کی تمنا، ان کی آرزو انہوں نے پوری کی۔ آج ہم ان تمام کے لیے جنہوں نے بپتسمہ لیا، ان کی ترقی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے مزید علم میں بڑھنے کے لیے آج خصوصی پیغام کو ہم سنیں گے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ مسیحی 2 دفعہ پیدا ہوتے ہیں اور 1 دفعہ وہ انتقال ہوا۔ ہم بات پر غور کریں گے کہ جب نئی سرے سے پیدائش ہوتی ہے اور ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، جو خدا کے فرزند ہیں انہیں اپنے باپ کی تابعداری فرمانبرداری کرنی ہوتی ہے، اور تابع فرمانی، فرمانبرداری اور رفاقت خدا کے ساتھ رکھنا نہایت ضروری، کیونکہ باپ اور وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، جو خدا کے فرزند کہلائے، انہیں ہر روز اپنے باپ سے ملاقات کرنی، تاکہ ہم مسلسل اپنے باپ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے کہ ہم جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ جی اب قرضدار ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم جسم ہیں اور جسم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، یعنی کہ جسم کے کام۔ آگے جا کر ہم پوری ایک لسٹ دیکھیں گے کہ وہ جسم کے کام کیا ہے۔ جسم کے مطابق یعنی گناہ میں جب زندگی گزاریں گے تو یہاں پر تعلیم ملتی ہے کہ تم ضرور ہی مرو۔ یہ موت کیسے؟ ایک موت اس دنیا سے انتقال کر کے دوسری دنیا میں جانا، یہ پہلی موت ہے، اور دوسری موت جو ہے وہ ابدی موت۔
مبارک ہیں وہ جو پہلی قیامت میں شامل۔ تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جسم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ ضرور ہی اپنے گناہوں کے باعث مر جائیں۔ جی، روح القدس جو خداوند نے ہم کو دیا، اس روح القدس سے ہم جسم کے کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ نیست اور نابود کرتے ہیں۔ اور جب ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ یہاں پر کمپیریزن، وہ لوگ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو جسمانی کاموں سے ہٹ کر روح کے موافق چلنا ہے، کیونکہ خدا کا روح جسمانی کاموں کو نیست اور نابود کرتا ہے، جس کے سبب سے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، روحانی ترقی کرتے ہیں، اور روح کی ہدایت سے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اسے قبل کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم جسم کی ان باتوں کو دیکھیں جو دنیاوی طور پر ہم جسم کی خواہشوں کو جب پورا کرتے ہیں تو موت واقع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 5 سے 7 آئے۔ جی، یہ پوری لسٹ ہے، آپ اس کو سنیے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ان اعضاء کو ہم مردہ کریں جو کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے، جو انسان کو جسم کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ اس کو مردہ کرے، کیونکہ ہم مسیح کے اعتبار سے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح اور راست بازی کے اعتبار سے ہم کیا ہو؟ زندہ ہو گئے۔ اس لیے زمین پر جو مردہ کام ہے ان کو ہم روح القدس کی قوت سے نیست اور نابود کریں۔ یعنی کون سی باتیں؟ اس کو میں نے میسج کیا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں سے گزرتے ہوئے سیٹ جائیں گے۔ جی، حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بری خواہش، لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے۔ یہ دنیاوی اور جسمانی خواہشات ہے جس میں انسان پھنس کر موت کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے باپ دادا اس سے قبل وہ نافرمانی میں پڑ گئے اور خدا کا غضب ان پر آ کر ٹھہرا، اور بہت سارے لوگ ابدی موت مر گئے۔ آگے سے خدا کا غضب نافرمانوں کے فرزندوں پر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا غضب نافرمان جو لوگ ہیں ان پر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے، تو وہ موت کی وادی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جی، تم بھی اس وقت جن باتوں میں زندگی گزارتے تھے اور اس وقت ان پر چلتے تھے، یعنی جسمانی اور دنیاوی باتوں پر چلتے تھے۔ جی، اب یہ جو جسمانی کام ہے، یعنی غصہ، قہر
बदगोई, बदख्वाही और मुंह से गाली बकना छोड़ दे। एक दूसरे से झूठ ना बोले। ये वो पौलुस रसूल जो निशानदेही करता है इन गुनाहों के बारे में। कई बार नादानता तौर पर हमारे मुंह से निकलती है बातें और गुनाह सरजद हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप गुनाहगार हो गए। उसी वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मददगार है, वो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक और साफ करता है, क्योंकि वही राजपाल हमारे गुनाहों का कफारा है। ये जिस्मानी बातें हैं जिसके सबब से इंसान अपने ऊपर खुद ब खुद मौत को ले आता है, जो नए सिरे से पैदा हुए। इस बात की जरूरत उनकी परवरिश की जाए, उनकी निगहदाश्त की जाए, उनको इन बातों से दूर रखा जाए। जैसे हम देखते हैं, जैसे बच्चे की पैदाइश होती है, फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? बच्चे जोर से बोले, गुस्ल दिया जाता है। लेकिन इस्राइल के अंदर जब बच्चे की पैदाइश होती, उसको कपड़े से साफ करने के बाद उस पर नमक मला जाता था। क्यों? इसलिए नमक उस पर मला जाता था, ये हिचके ना फंस सके और वहां पर खुदा क्या कहता है कि जब तू पैदा हुई तो तेरे ऊपर नमक ना मला गया। तो नमक जो है ऐसा अज्जा है जो कि एंटीबायोटिक कह लें या एंटी हिस्टामिन कह लें, किसी किस्म का जो जख्म होता है या खराश पैदा होती है बच्चे की पैदाइश के बाद, वो खत्म हो जाती है और उसके बाद नहलाए, गुस्ल दिया। जब आपकी नए सिरे से पैदा हुई, पैदाइश हुई, न खून से, न गोश्त से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। ये है नए सिरे की पैदाइश। अब हमें जिस्मानी बातों से बचना है और बचने के लिए रूह कुद्दस की कुव्वत को हमने खुदा से मांगा। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि जो गैर ज़बानी बोलते हैं रूह कुद्दस उसी को मिलता है। गैर ज़बानी रूह कुद्दस पाने वालों के लिए एक निशान है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि जिन्हें ये बरकत नहीं मिली, क्या वो रूह कुद्दस से मामूर नहीं? यूहन्ना रसूल क्या फरमाते हैं? क्या हमने उसकी मामूरी में से मामूरी हासिल की, उस यानी फजल पर? अगर गैर ज़बानों की नेमत नहीं तो हमें किसी को ये कहने नहीं चाहिए, किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि ये तो बापू से बड़ा नहीं, ये निजात याफ्ता नहीं। ये कहीं भी नहीं लिखा कि रूह कुद्दस से तुम्हें निजात मिलेगी। निजात किससे मिलेगी? तू ईमान ला, बपतिस्मा ले, तो क्या पाएगा? निजात पाएगा। ईमान क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से रूह कुद्दस की कुदरत से क्या हुए? पैदा हुए, मर गए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे। और ये जब हम ईमान रखते हैं और हमें निजात मिलती है, हम नए सिरे से पैदा होते हैं। जैसे निकोदेमुस को खुदावंद यीशु ने कहा, जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना हो, वह आसमान की बादशाही को
देख नहीं सकता, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपकी नई पैदाइश हुई है। आपने इस जिंदगी में जो पुरानी चीजें थी उसको उतार फेंका और नई चीजों को, नई इंसानियत को पहन लिया। रूह कुद्दुस से हम तमाम जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करते हैं, नेस्त और नबूद करते हैं, ताकि हम जीते रहे। अगर दुनियावी तौर पर चलेंगे तो फिर हर सू मौत ही मौत। हमें आगे चलें। अब हम ये देखते हैं कि जब बपतिस्मा हमने ले लिया तो पुरानी इंसानियत को क्या किया, उतार फेंका, और तमाम दुनियावी जिस्मानी काम जिसके ऊपर लिस्ट है, उन कामों को जो पुरानी इंसानियत के सबब से करते थे उतार कर फेंक दिया, और क्या पा लिया, नई इंसानियत को पहन लिया। बपतिस्मे का मतलब व्यक्तियों में हम देख सकते हैं उसके तीसरे बाब में के 224 आयत में, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जितने खुदा के फर्जंद थे उन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को क्या किया, पहन लिया। पुरानी इंसानियत, दुनियावी बातें, दुनियावी ख्यालात, दुनियावी सोचें, दुनिया की बातें, दुनिया की किस्से कहानियां, रंगरेलियां, वो पूरी लिस्ट है। झूठ, गुस्सा, कहर, मुंह से गाली बकना छोड़ दो, ये वो सारी चीजें हैं जो नाफरमानी के फर्जंद करते थे। अब हम किसके फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद हैं, और खुदा ने अपनी कुव्वत कुदरत अपने फजल से पुरानी इंसानियत को हमारे बदन से उन तमाम कामों में जो हम करते थे उतार कर फेंक दिया, और मुझे और आपको नई इंसानियत के कपड़े बनाए। आमीन, हालेलुया। अब कोई फर्क नहीं रहा। आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला, नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत में क्या बनते जाते हैं। एक आदम को खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया ऐसे, और यहां पर जब नए सिरे से पैदा होते अपने खालिक की सूरत पर नए बनते जाते हैं, और फिर उसकी मार्फत को हासिल करते हैं। मार्फत किसको कहते हैं? उर्दू के बहुत सारे अल्फाज जब ट्रांसलेट किए गए तो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल। मार्फत के भी कई मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्फत है वो नॉलेज, मार्फत वाली हिस्से पढ़िए। जो मार्फत नॉलेज हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनते जाते हैं। हम जैसे जैसे कलाम मुकद्दस के उन तमाम नॉलेज को हम पाते जाते हैं, तो हर रोज हम अपनी सूरत को क्या है, बदलते जाते हैं। और इस कलाम में भी लिखा है कि अपनी सूरत क्या करते जाओ, दर्जा ब दर्जा क्या करते रहो, बदलते रहो और तरक्की करते रहो, और पुरानी चीजों को याद ना करो। आमीन, हालेलुया। अब आगे देखिए, ना यहूदी रहा, ना सुकूती, ना कोई और, ना यहूदी रहा, ना यूनानी, ना खतना, ना मखतूनी, ना वैशी, ना सुकूती, ना गुलाम, ना आजाद,
सिर्फ मसीह सब कुछ है और सब में है। हमें इसीलिए मैं कहता हूँ यीशु मेरे वो सब कुछ है और सब में वो मौजूद है जो नए सिरे से पैदा हो जाता है। आमीन। और इस रूह से हम दुनियावी चीजों को नेस्त और नबूद करते हैं ताकि आइंदा को हम जीते रहे। ये याद रखें जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अगर पुरानी चीजों की तरफ आप लौट जाओगे और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, एक बार जिसने रूह का मजा ले लिया और जिससे तौबा कर ली, जिससे बपतिस्मा ले लिया, अगर वो वापस लौटता है तो उसे नया बनाना क्या है, नहायत मुश्किल है। फिर ये भी हम पढ़ते हैं कि नलाई हुई सूरनी फिर दोबारा कहां जाती है, कीचड़ में दलदल की तरफ जाती है। और कुत्ता अपनी कह को क्या करता है, निकलता है। इसलिए मुझे और आपको जब हम नाफरमानी के फर्जंद थे उससे निकलकर हम खुदा के फर्जंद बन गए। आमीन। और कलाम में लिखा है, रोम में वो वापस आए, जितने रूह की हिदायत से चलते हैं खुदा उनको अपने बेटे और बेटियां बनाते हैं। जी, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही, दूसरे नहीं, वही खुदा के बेटे हैं। खुदावंद ने हमें गुलामी से, जो गुनाह और इब्लीस की गुलामी में से हमें छुड़ा लिया। अब हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि गुलामी की रूह के सबब से क्या पैदा होता है, डर, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है, जिसे हम अब्बा और ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। अब हम ले पालिक को देखें। कभी इस लफ्ज को गौर किया है, ले पालिक पर क्या मतलब है? हाँ, अडॉप्टेड। इस्राएल के अंदर ये जरूरी नहीं कि जिसकी कोई औलाद ना हो तो वो अडॉप्ट कर ले। नो, इस्राएल के अंदर किसी भी बेटे या बेटी को वो लेपालिक तौर पर लेते, और करते लेपालिक तौर पर लेते। जब उसे ले लेते तो उसके जितने भी हकूक है, क्या है, जितने भी हकूक है, वो उन तमाम हकूक का वारिस बनता है। जिसको लिया जाता है उसको सदर अदालत में जाकर पेश करके तमाम कानूनी कार्रवाई जो फक्का के मुताबिक है उसको वो पूरा करते हैं। और चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, और उस जदाद की फर्क के अंदर उसका नाम तरीर कराते। पहले तो जदादें भी तो बड़ी बड़ी होती थी ना, और उसको उसमें शामिल करते थे। और तमाम हुकूक जो इस्राएल के कानून और अदालत के मुताबिक थे उसका पूरा पूरा वो क्या होता था, उसकी मिरास में वारिस होता था। उसको लेपालिक वो नहीं कहते, बल्कि जब कानूनी तौर पर सारे लवाजमात को पूरा कर देते तो वो उसका हकीकी बेटा और बेटी बनते थे। ये
اسرائیلیوں کا قانون تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کسی وقت میں لبالغ پر بات کریں گے، کیونکہ آج ہم سکھانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں کیا بنایا؟ لبالغ، یہ جو پڑھے لبالغ والے سے جی بلکہ کس کی روح ملی؟ لبالغ ہونے کی کیا ملی؟ روح ملی، تاکہ ہم اسے ابا یا اے باپ کہہ کر لبالغ کی روح، یہ ایک خصوصی بات ہے، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ جب کوئی کسی کو گود لیتا ہے یا لبالغ لیتا ہے تو ہم یہ دنیاوی طور پر اس دنیا میں، میں پاکستانی کلچر کی بات کرتا ہوں، کئی بار جب جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح پر جلادی جو تھا جب جنگ لڑنے کے لیے گیا، یہ بھی اپنے ماں باپ کا لبالغ تھا، اور جب سلطنت کی باری آتی ہے، بادشاہ بننے کی باری آتی ہے، تو اس کے بھائی اس کو مار داڑ کر اس کو نکال دیتے، وہ بیچارہ چلے جاتا ہے۔ پھر جب فلسطین اس پر حملہ کرتے ہیں اور لڑ نہیں سکتے، تو پھر بزرگوں کا ایک جرگہ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، جلاد کا وہ پاس جاتا ہے اور ان کی منت کرتے، تو ہمارا کیا بن؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نے تو مجھے کیا کر دیا؟ نکال دیا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ دوسری عورت سے ہے، یہ لبالغ ہے۔ جو لبالغ ہیں، کس سے لبالغ ہے؟ غلامی کی روح نہیں، بلکہ لبالغ ہونے کی روح ملی، یعنی جو کسی کو گود لیتا ہے، شاید وہ خون میں تو نہ ہو، لیکن روح اس کا اور ان کا روح جس نے لیا ایک ہوتے ہیں۔ آمین۔ اسی طریقے سے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتی ہیں، شاید ہم جسم کے اعتبار سے ہمارا ڈی این اے یسوع مسیح کے ڈی این اے سے نہیں ملتا، لیکن اس کا روح مجھے اور آپ کو لبالغ بناتا ہے۔ ہم روحانی طور پر لبالغ ہوتے ہیں، اور یہ بات ان سے بھی کہوں گا کیونکہ میں نے پورا ایک سبجیکٹ اس میں تیار کیا ہوا ہے لبالغ ہونے کا، کہ جو میرے کئی دوست ہیں، یونس لالدین صاحب، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، انکل رفیق، انٹی رضیہ، انہوں نے اپنی بیٹی یونس لالدین کو دی، وہ لبالغ بیٹی تھی۔ کیسی بیٹی تھی؟ کہنے میں کیا تھی؟ لبالغ، لیکن خدا کے کلام کے مطابق تمہیں لبالغ کی روح ملی ہے۔ آمین۔ یونس لالدین کو وہ جو بیٹی تھی جو انٹی رضیہ نے دی، وہ کیا تھی؟ روحانی طور پر لبالغ روح یونس لالدین کی سپرد کی گئی۔ میں ہر بار، ہر سال جب ان سے ملاقات ہوتی تو وہ، ہاں دیکھیے، اس کے بعد ان کے 3 بچے اور پیدا ہوئے، ہلیلویا، ان کی برکت تو ان کو ملی، لیکن یونس لالدین اور باجی وکٹوریا اس بیٹی کو ان سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے، آمین، ان کو پڑھانے کے لیے ملک سے باہر بھیجا، آمین، اور اتنی قدر کرتے تھے، اتنی قدر کرتے تھے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب میں اور آپ یسوع کے لہو میں خرید لیے گئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے، مجھے اور آپ کو لبالغ روح مل گئی، آمین، اور ہم یسوع کے بعد
यीशु के खुदा उसको ऐ बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। आमीन, हालेलुया। नए सिरे से पैदा होने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं तो ले पालिक होने की रूह के बायस हम उसे बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। आमीन, हाँ जी। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फरजांद हैं। जब नेक पालिक होने की रूह मिल गई तो खुदा का रूह और मेरा रूह जो क्या करता है, दोनों गवाही देते हैं कि मैं और आप खुदा के फरजांद हैं, मैं और आप खुदा के बेटे हैं। ये है नए सिरे से जब पैदा होते हैं तो हम खुदा के बेटे हैं। कई लोग नेपाल की डेफिनेशन को किसी और वे में लेके चले जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। खून के नाते से तो ना, लेकिन रूह के नाते से वो उसका बेटा बेटी। हमें खून के नाते से तो नहीं, ना खून से, ना गोश्त से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए और वो ले पालिक की रूह जो है मुझे और आपको खुदा का बेटा और बेटी बनाते हैं। और फिर मेरा रूह और खुदा का रूह क्या करते हैं, गवाही देते हैं कि हम क्या हैं, खुदा के फरजंद। आमीन, यस। अगर हम फरजंद हैं तो अब याद देखें, जैसे मैंने लेपालिक होने की डेफिनेशन बताई थी, आपको मुस्लिम किताब में भी पढ़ सकते हैं इसको लेपालिक होने के हवाले से। तो जो लेपालिक होता है वो बाकी बच्चों के साथ जिनात का पूरा पूरा हकदार होता है। क्या हमने पढ़ा, हम उसके मिरास में भी शामिल हो गए। जी, अगर हम फरजंद हैं, चाहे वो लेपालिक फरजंद है, तो हम क्या हैं, वारिस भी हैं। किसके वारिस? और इतनी बड़ी बात कि जो खुदा के बेटे बेटी हैं वो खुदा के क्या हैं, वारिस हैं। हम खुदा की विरासत में आ गए हैं। हमको कौम, कबीला या उम्मत या सोतरा या कील या वट्टू या सिंधु नहीं है। हम खुदा की विरासत में, और खुदा हमारी क्या है, मिरास, हमारी विरासत है। हम उसके नसबनामे से हैं, उसकी मिरास में से हैं, उसकी विरासत में से हैं, और उसकी नस्ल से हम नए सिरे से क्या हो गए हैं, पैदा हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का रूह और हमारा रूह मिलकर क्या देता है, गवाही देते हैं कि हम खुदा के क्या हैं, फरजंद है। जो नए सिरे से पैदा हुए वो खुदा के क्या बन गए, फरजंद बन गए। इसी से बड़े वास्ते हैं। अगर फरजंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के क्या हैं, हम मिरास। हम, क्योंकि वो खुदा का बेटा मसीह है, हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो हम क्या बन गए, उसके हम मिरास है। वो छोटी बात नहीं है। जैसे दुनियावी बातों से किनारा करके नपाकी, हरामकारी, ज़नाकारी, लालच, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, फसाद, बदगोई, बदपाई, मुंह से गाली देना छोड़ दे, क्योंकि मैं और आप क्या हैं, खुदा के फरजंद है, और वो हमारा वारिस है, बाप है। आमीन, हालेलुया। ये है नई सिरे से। अब हम रूह के मुताबिक कैसे चले, रूह के मुताबिक कैसे चले। कुलसियों का खत है, उसका पहला बाब और 6 और 7 आयत को हम देखें। अब बारी है कि वक्त इसमें लेकर हम रूह कुदस को पाकर
जो जिस्म की जो बातें हैं उसको रूट से क्या करें, नेस्त और नबूद करें, ताकि आइंदा को हम जिए जिंदा रहने के लिए। जैसे जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की साइंस के मुताबिक, साइंस तो बात की बात है, पहले ऑक्सीजन तो पहले खुदा ने दे दी है। हम ऑक्सीजन और पानी के बगैर जिंदा, ऑक्सीजन पानी रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारे बदन की नीड है। और एक नए सिरे से जो पैदा हुए हैं उनके बदन को, उनके जिस्म को, उनके रूह को किस चीज की जरूरत है ताकि हम आइंदा जिए। जी बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहे। जिस तरह से तुमने खुदावन यीशु मसीह को क्या किया, कबूल किया और बपतिस्मा लिया और नए सिरे से पैदा हुए, तो उसी तरह उसमें चलते रहो। ना सिर्फ चलना है, उसकी उसमें जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है। हमारी जड़ें खुदावन यीशु मसीह जो जिंदगी का दरिया है उसके साथ ये लगा रहना चाहिए, ताकि हम जिंदगी के दरिया से पानी लेते रहें और हमेशा के लिए सरसब्ज रहें। और इसका हवाला अगर कोई दूसरा निकाल ले तो वो पढ़ सकता है बाद में, और वो है यिर्मयाह का सहीफा उसका 17वां बाब उसकी 8वीं आयत में इसका जिक्र पढ़ते हैं कि ये दरख्त। और फिर ज़बूर पहला कि पहले बाब के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो जो ईमानदार जो रासबास है वो कहाँ लगाया जाता है, पानी के नदियों के पास लगाया जाता है, ताकि वो जो बढ़ता भी फलता भी सरसब्ज भी रहता है। इसी तरह से जब हम खुदावन यीशु मसीह में जड़ पकड़ते, मजबूत होते, जड़ पकड़ने के लिए एक लगा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैंने काफ़ी पैगाम दिए हुए हैं और फेसबुक पर मौजूद है। तो जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ने के लिए क्या करना, बिला नागा दुआ करना, बेदार रहना, कलाम मुकद्दस की तलावत करना, 2 आयतें नहीं, 5 आयतें नहीं, कम अज कम 10 चैप्टर रोजाना आपको पढ़ने, क्योंकि कलाम ही से हम शैतान और शरीर की और दुनियावी बातों के जो हमले हम बनते हैं उससे हम काबू पाते हैं। आमीन। जड़ पकड़ते जाओ और तामीर हो, बिल्ड अप। हमने बिल्ड अप होना है, बढ़ना है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं जब मकान बनता है तो उस पर ईंटें रखते हैं, गारा, सीमेंट, मसाला, और उसकी सदाई भी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। इसी तरीके से मुझे और आपको खुदा के कलाम में, खुदावन में हर रोज बिल्डअप हो। जैसे एक बॉडी बिल्डर अपने जिस्म को जो है वो डेवलप करता है, अपने मसल्स को वो मजबूत करता है, इसी तरीके से मैं और आप तामीर हो और रूहानी मसल्स को हम मजबूत करें, ताकि 20 का हम वक्त पर क्या करें, मुकाबला करें और वो हमसे भाग जाए, तामीर होते जाए। इसलिए हम देख सकते हैं ग्रंथियों का खत, पहला खत उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत में कि तुम खुदा की खेती और खुदा की क्या हो, इमारत हो। इस इमारत को खूबसूरत और उसका बिल्डअप होना चाहिए। आमीन। हाँ जी, जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह से तुमने रूहानी तालीम अंजील मुकद्दस से पाई उस तरह ईमान में क्या हो जाए। मेरे जीव जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो तालीम हमें खुदाउन देता है, पालूस रसूल देता है, खुदा के खुदाउन देते हैं, उस तालीम में क्या होना है, मजबूत होना है। हालेलुया। और मजबूत होने के साथ खूब शुक्रगुजारी करते हैं। कैसे? खूब, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चलते फिरते उठते खाते पीते हम खुदा का शुक्र बजा लें। आपको पता है कि आपके सामने कोई भी चीज रखी जाए, वो किस टाइप की भी हो,
کلام میں لکھا ہے کلام اور دعا اور شکر گزاری سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو، تاکہ تم کھاؤ، تاکہ تمہاری صحت کی ترقی ہو. ہاللیلویا. اور خوب شکر گزاری کیا کرو. اور ہمیں جتنی خدا نے نعمتیں، برکات، زندگی، ایجوکیشن، ماں باپ، ان کی بڑی ترقی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں خوب شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. آمین. اب ہم آتے ہیں کلسیوں، آج کا پیغام کلسیوں میں. اور کلسیوں جو ہے وہ فالو اپ دینے کے لیے، کسی کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کلسیوں کے خط میں سے بہت ساری باتیں ہمیں برین واش کرتے ہوئے کسی شخص کی ملتی ہیں. یا وہ نومرید ہے، نیا وہ خداوند کے پاس آیا ہے، نئے سرے سے وہ بھی پیدا ہوا ہے، تو اس کی بہت سی تعلیم مجھے اور آپ کو یہاں ملتی ہے. لیکن مضبوط ہونے کے حوالے سے ایک آیت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. افسو 6 باب اس کی 10ویں آیت میں. بس خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں، خداوند میں یعنی یسوع مسیح میں اس کی قدرت ایک طاقت رکھتی ہے، پاور ہے. اس پاور میں کیا بن جائیں؟ مضبوط بنے. ہاں جی، مضبوط بنے، ایمان میں مضبوط بنے، کلام پڑھنے میں مستقل مزاج ہو جائے، دعا کرنے میں بلا لاغت دعا کرے، اہتمام کرے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ابھی ہم 30 باب اس کی پہلی 4 آیتیں دیکھیں. جی اسے کلسیوں کی. جب تم یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گئے، یعنی کہ تم نے جب بپتسمہ لیا تو تم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے. آمین. اب مجھے اور آپ جب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم زندہ ہو گئے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنی ہے، آسمان کی چیزوں کی تلاش کرنی ہے، خدائے قدوس رب الفاظ کی چیزوں کی تلاش کلام مقدس میں سے. اب ڈھونڈے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں اور ان کی چیزوں کو ہم تلاش کریں. عالم بالا کی چیزوں میں کیا رہے؟ اس کی تلاش کریں جہاں مسیح موجود ہے. آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرے، کلام مقدس میں سے ان حصوں کو تلاش کرے اور خدا کے روح سے جسم کی خواہشوں کو نیست و نابود کرتے رہے تاکہ آئندہ کو زندہ رہے روحانی طور پر. آمین. ہاں جی. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہے رہو، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے، نہ کہ زمین پر کسی چیزوں کی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر بری چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ تمہارے خیالات میں، اندر سے. لیکن تمہارے خیالات آسمان کی بادشاہی کے اور اس کے بھیدوں کی طرف لے گئے. اس بات دوبارہ عالم بالا یعنی کہ ایک عالم ہے اور اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے بارے میں آپ جانکاری رکھتے رہے، نہ کہ زمین کی چیزوں کے اوپر. عموماً ہم کلام مقدس کو دعا کو کم ٹائم دیتے ہیں اور زمین کے کاموں میں گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتے ہیں. اس لیے ہم زمین کی چیزوں کے خیال میں نہ رکھیں. یہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، یہ ان کے لیے تعلیم ہے. جی کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. تم مر گئے
ہم پطرس کے خط میں پڑھ سکتے ہیں، پہلا باب 2:22 پہ 24 پہ، اب جا کر پڑھے میں زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر کیا ہوا؟ مصلوب ہوا، اور گناہوں کے اعتبار سے ہم کیا ہو گئے؟ مر گئے، اور راج مالی کے اعتبار سے جی اٹھے۔ کیونکہ تم مر گئے گناہ کے حساب سے، اور گناہ کی غلامی کے اندر جب تھے تو آپ کی غلامی جاتی رہے۔ تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں، اب آپ کی زندگی ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، آپ کی زندگی اب خدا میں کیا ہے؟ پوشیدہ، چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے، اور اس کو اپنی روحانی قوت کو، اپنی روحانی باتوں کو پوشیدہ رکھیں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو بیان نہ کریں۔ جب آپ بیان کرتے ہیں، گواہی دینا تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی پوشیدہ باتوں کو جو خدا کے ساتھ آپ کی پوشیدہ باتیں ہیں، جب اس کا بیان آپ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک شیخی کا عمل آتا ہے۔ کون سا عمل؟ شیخی کا عمل، یعنی دنیا کی شیخی، اپنی چیزوں کی شیخی، روح القدس کی شیخی، غیر زبانی بولتے اس کی شیخی، شفا دینے کی قوت اس کی شیخی، یہ ساری پوشیدہ چیزیں خدا نے آپ کو دی۔ آپ خاموش رہے، یہ پوشیدہ چیزیں خود ظاہر ہوئیں گی۔ جب آپ کسی پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے، اس کو شفا ہو جائے گی تو ظاہر ہو جائے گا۔ آمین۔ جب آپ کلام پیش کر رہے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح میں آپ کی زندگی خدا کے ساتھ پوشیدہ ہے، جب آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اس میں خدا بول رہا ہے۔ آمین۔ لوگ جانے، اگر آپ بڑھ چڑھ کے بتائیں گے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میرے وسیلے سے یہ بھی ہوا، منہ میرے وسیلے سے نہیں، اور آپ کا کون سا وسیلہ؟ ہم تو خاک ہیں، خاک میں لوٹ جائیں گے، لیکن خداوند ہمارے وسیلے سے اپنے جلال کا شیخی، نہ روپے پیسے کی، نہ اپنے ہدیات کی۔ مومن ہم نے دیکھا ہے جب کوئی ایک بڑا ہدیہ دے جاتا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں کہ تو یہ پوشیدہ بات ہے آپ کی، ٹائز دینا، ہدیہ دینا، شکر گزاری دینا، یہ کیا ہے؟ پوشیدہ۔ اسی لیے مٹھی بند کر کے آپ نے ڈالتے ہو تاکہ کوئی دیکھ یہ چیز پوشیدہ ہے، اور تمہاری زندگی کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح میں اور خدا میں پوشیدہ ہے۔ آمین۔ کون سی آیت تھی؟ آگے چلتے ہیں۔ جب مسیح ہماری زندگی ہے، جب مسیح ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کے، وہ اپنے نال رکھے گا، اپنے نال رکھے گا، اور تم بھی اس کے جلال میں کیا ہو جاؤ گے؟ ظاہر کیے جاؤ۔ آمین۔ ان کو پتہ ہوگا یہ یسوع مسیح کے شاگرد، یہ یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں۔ پھر تمہاری سائٹ کو پڑھی، جب مسیح میرے اور آپ کی زندگی بن جاتا ہے، جب مسیح میری اور آپ کی زندگی بن جاتا ہے تو ظاہر کیا جائے گا، اور تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیا جائے۔ کتنا بڑا درجہ ہے نیو بورن گین کے لیے، نئے سرے سے جو پیدا ہوئے ہیں۔ تم میں مسیح کی کیا ہے؟ زندگی ہے، اور تم مسیح کی زندگی میں کیا ہو گئے ہو؟ شامل ہو گئے۔ تم نے مسیح خداوند کو پہن لیا ہے۔ جب وہ جلال میں ظاہر ہوگا، جب وہ ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں
ظاہر ہوگی. آمین. اس کے جلال کے لیے, یسوع کے لیے خوب تالیاں بجائے. کتنا بڑا راز کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں, مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے کہ ہم میں مسیح کی زندگی ہے اور مسیح کی ہم زندگی بن چکے ہیں. جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ اس کے جلال میں ظاہر ہوں گے. آمین. کتنا بڑا درجہ ہے. ہم اپنے درجات کو پہچانتے ہی, ہم اپنے درجوں کو جانتے ہی. کتنے بڑے بڑے کام یسوع نے اس کلام مقدس میں جو ہے ہیرے جواہرات پوشیدہ رکھے ہوئے. نکالو, تلاش کرو, آپ کو ملیں گے. ہلیلویا. اب ہم آئے کلسو کا خط, اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے 16. نہیں, یہ 13 نہیں, پھر آپ 14 سے 15 سے. جیون کام ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کیا کریں, محبت کریں, کیونکہ خدا کیا ہے, محبت ہے. تو اپنے بھائی سے کیا رکھ, محبت رکھ. کیونکہ جس نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا اور اس سے محبت نہیں رکھتا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا, تو کیوں کر اپنے بھائی سے محبت رکھ سکتا ہے یا خدا سے محبت رکھ سکتا ہے. یاد پڑھو, مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم کیا ہو. آپ جب نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو جس کے لیے تم کیا ہو, ایک بدن ہو, تو وہ اطمینان آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے. اطمینان سے پڑھی, مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو. ایک بدن ہو کر کیا کیے گئے ہو, بلائے. آپ کی میری بلاہٹ ہو گئی ہے. پچھلے دنوں میں کلیسیا کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا اور کلیسیا کا مطلب کیا ہے. جب تھیسس لکھے گئے, میرے پاس کافی لوگ آئے تھیسس کہ ہمیں کچھ بتائیں کلیسیا کے اوپر. ہم نے تھیسس تو یونانی میں جو کلیسیا ہے, کلیسیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کلیسیا کے ممبر ہیں. نو, فلاں چرچ کے ممبر, اس کلیسیا کے ممبر ہیں. نو, کلیسیا کا مطلب کیا ہے, بلائے ہوئے. آپ جو اس چرچ میں آتے ہو, آپ کیا ہیں, بلائے ہوئے لوگوں. بلائے ہوئے لوگوں کو کلیسیا کا یونانی میں میننگ یہ ہے بلائے ہوئے لوگ. میرے اور آپ کی بلاہٹ ہوئی ہے اور ہم نے بھی یہ آیت پڑھی ہے کہ اس کا اطمینان, دوبارہ پڑھیے گا, مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے. تمہارے دلوں پر حکومت کرے. تم بلائے گئے ہو, یہ ہے کلیسیا. تم کیا ہے, بلائے گئے. اگلا حصہ, جب ہم بلائے ہوئے ہیں, یہ ایک بلڈنگ ہے, اس کو نام چرچ دیا گیا ہے. چرچ کا مطلب کلیسیا, یعنی بلائے ہوئے لوگ اس بلڈنگ کے اندر خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کریں. اگلے سے بڑے بلائے ہوئے. تمہارے دلوں پر خدا یسوع سے کیا کرے, حکومت کرے اور تم شکر گزار. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ خوب شکر گزار. آگے ہم اسٹیپس دیکھیں گے کہ مجھے آپ کو ہر روز کیا کرنا ہے. جی, مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بستے دو.
मसीह के कलाम को इतना पढ़े कसरत से आपकी जिंदगी में क्या हो जाए, एक हो जाए और आप उस कलाम के अंदर बस जाए। जैसे यूब नबी फरमाते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर क्या कर लिया, ज़ख़ीरा कर। हालेलुया। और ये बात आपको बताना चाहता हूं, आप रूहानी खुदा के बेटे और बेटियां हो तो आप जितना भी कलाम मुकद्दस को कसरत से आप पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, शुरू में तो समझ नहीं आती, पढ़ते जाए समझ आना शुरू हो जाएगी और ये आपके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर। अब मैं आपको बताता हूं ये बात। दो 2000 की है। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दो ब्याता जोड़ा चिल्टन मार्केट की दुकान से उन्होंने कैट की बात है, उन्होंने बंद खरीदे। क्या खरीदे? क्या कहते हैं? बर्गर खरीदे अपने बीवी को जो दुल्हन बनी हुई थी, एक साइड पर खड़ा करके खुद बर्गर लेने के लिए गया और बर्गर लेकर वापस आया। इसी इस्लाम में किसी इब्लीसी ताकत या इब्लीस की कुव्वत या शैतान उस दुल्हन के अंदर दाखिल और उसने घर जाते ही हालात खराब। पूरा 1 महीना कई खुदाम जाते रहे। उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, तो मैं शुक्रगुजारी के लिए, कुछ नौजवानों का एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक होकर घर गए, तो शुक्रगुजारी की बात करते। उन्होंने मेरे घर फोन किया, इन्होंने बताया कि फलां जगह, उनका फोन नंबर लिया और वहाँ उसने फोन किया। वो सेंट मैरीज की मेंबर है। कलाम की कुव्वत और कसरत की जिंदगी में उनके बड़े भाई ने कहा, यार ना जी बात की गल नहीं, नमी न ला देता है, कुड़ी में तो सके ना सो। मुझे कहने लगे, मैंने बोले कौन आए? गुलाम भी आया फला। मैं कहा जब ये सारे चले जाएंगे फिर मैं हूँ। कहते वो क्या बात? मैं इनके तौर तरीका कुछ और है, इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ स्टाइल कुछ और है इन खादमों की। ये क्या हो गया? पूरा 1 महीना हो गया, 2-2 घंटे तुम प्रस्तिश करते हो, कलाम सुनाते हो, वो दस से मसबी, इसलिए कि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम स्टोर नहीं है। जब खुदा का कलाम स्टोर होता है तो जैसे यीशु मसीह खुद कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ ये कलाम, खुदा से ये कलाम मुजस्समा, यानी यीशु मसीह मुजस्समा, खुदावन यीशु मसीह खुद कलाम है। और जब उस कलाम को वो 12 वर्ष की मरीजा जो छूती है तो कुव्वत निकलती है, वो कलाम की कुव्वत निकलती है, कलाम की कुव्वत उसको शफा देती है। ये है कलाम को अपने बच्चों जिन्होंने नए सिरे से पैदा हुआ है, कलाम को कसरत के साथ बसते दो। और मैं और एक और मेरे साथी, हम दोनों तो भी रुक गए उनके घर। जैसे ही उस लड़की के साथ आमना सामना हुआ, जब कलाम स्टोर था, कलाम रिलीज हुआ। कलाम क्या हुआ? रिलीज हुआ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं दुआ मांगी, मैं कुछ पानी से किया। कलाम रिलीज हुआ, वो शैतान इब्लीस उसके अंदर अपीयर हो गया और क्या कहता है, इनका बाप भी हमको नहीं निकाल सकता। बोला तुमको नहीं पता, मेरा बाप तुमको निकाल सकता है।